Hello students, let us discuss some transformations in complex analysis. As we know, transformation is nothing but it is a mapping. So in the complex analysis we define the transformation is like this: each point of x comma y in the z plane corresponds a unique point u comma v in the w plane. xy plane nalli ನಾವು xy plane, or it is said to be also z plane. Each point is represented in the form x comma y. In the w plane, points are represented in the form u comma v. So for each point in the z plane x comma y, it is assigned to a unique point in u comma v in w plane u comma v. Such a correspondence is called a mapping or a transformation from the z plane to the w plane. That means z is transformed to w. That means f of z equals. Here are some problems on transformation, properties of transformation. W is equal to e power z. We know that z equals to x plus iy in complex form. Z equals to x plus iy. It is the complex number in the z plane, and w equals to r into e power I phi. It is in w plane. W is the term. It takes the form r into e power I phi. It is the polar form of complex number r into e power I into phi. On comparing these two, we get r into e power I phi equals to e power x plus iy. That means e power I theta, like this. R into e power I into phi equals to e power x plus iy. So given term is w equals to e power z. So w is r into e power I phi. Substitute for w as e power I phi. It's equal to e power x plus iy. Z is substituted as x plus iy and w is substituted as r into e power I phi. That's all. So e power x plus iy is splitted into e power x into e power iy. E power x into e power iy. So on comparing both sides, we get r is equal to e power x, e power I phi equals to e power I into y. So that means phi is nothing but y. r ಅನ್ನೋದು e power x ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. phi ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ y ಅಂತ. ಸೊ phi is y. So mod w is nothing but e power x. Mod w, what is w? E power x. W is r into e power I phi. So this w is equated to e power z. So e power x into e power iy. So r is equal to e power x means r is nothing but modulus of a complex number. Modulus of a complex number in w plane. So mod w is nothing but e power x. R equals to e power x andre r ಅನ್ನೋದು modulus of complex number in w plane ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ r ನ ನಾವು mod w ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. So mod w equals to e power x. ಸೊ ಇವಾಗ mod w equal to e power x ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನಿ ನಂಬರ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಸಿ. ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಸಿ. ಈ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e power c ಅನ್ನೋದು. ಸೊ under this transformation
ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎನಿ ಲೈನ್ ಇನ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ if this is x and y axis, x equals to c means this is the line which is parallel to y axis. x equals to c ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಲೈನು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ w is equal to e power z ಅಂತ. ಈ w is equal to e power z ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇ ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇ ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು w is equal to e power z ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ x is equal to c we get mod w equal to e power c. mod w equal to e power c ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ w ಪ್ಲೇನ್. mod w equal to e power c where c is any constant. Okay, so this is one condition. By giving x is equal to c we get mod w is equal to e power c. So under this transformation, lines which are parallel to y axis are mapped to circles in the w plane. Okay, so another substitution is phi is equal to y. Phi is equal to y. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ mod w is equal to e power x ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ phi is equal to y ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ phi is equal to y ಅಂತ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು phi is equal to y ಅಂತ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವೈಗೆ ನಾವು ಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುಟ್ y is equal to d, ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ phi is d. phi is d. phi ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದು ಆ್ಯಂಗಲ್. So under this transformation y equals to d. y equals to d ಅಂದರೆ ಇದೇನಿದು ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. y equals to any constant ಅಂದರೆ these are the lines which are parallel to x axis. parallel to x axis ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ y equals to any constant ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ x axis ಈಕ್ವೇಷನ್ನು y equals to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ y equals to 0 ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಎನಿ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ y equals to ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ y equals to d ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇದು ಎಬೋವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು y equals to d ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಬೋವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ y equals to -d ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದು ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ y equals to d ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, phi equals to y ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ phi becomes d here. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ is d here. ಸೊ the angle made by the line from the initial line is in polar form of the w plane. So it makes phi angle from the initial line. So it gives phi equals to d means it is the radial line. So under this transformation, lines to the x axis, lines parallel to the x axis are mapped to radial lines in the w plane. Phi equals to d ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this is the first problem. In the next problem, find the image of the region bounded by the lines x equal to 1, x equal to 2, y equals to 1 and y equals to 2. ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, x equal to line, x equal to 1, x equal to 2, these two are the lines which are parallel to y axis ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ y equals to 1, y equals to 2 ಅಂತಂದರೆ
ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಜನ್ನು ಈ 4 ಲೈನಿಂದ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಜನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಯಾವುದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗಿವನ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್? ಆ ಇಮೇಜ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇದು 4 ಲೈನ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಝೆಡ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಗಿವನ್ 4 ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಝೆಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಐ5 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಐ5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಸ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಐ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. 5 ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 5 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಪವರ್ 2. ಇ ಪವರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಪವರ್ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ತೀಟಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಐ ತೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅನ್ನೋದು ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೀಜನ್ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು, ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಝೆಡ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ 1 ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ 2 ಬಂದಿದೆ. ಇದೆರಡು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನ್ ನಾವು 2 ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಅನ್ನೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ 2 ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ 5 ಅನ್ನೋದು 1 ಪವರ್ ಸಿ, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಪವರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇದು ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 1 ಪವರ್ ಸಿ 2 ಪವರ್ ಸಿ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ 5 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನಮಗೆ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅನ್ನೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಅನ್ನೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಗೆ ನಾವು 1 ಮತ್ತು ವೈಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ಸಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್. 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ನಾವು
ಇದನ್ನು ಯು ವಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಯು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ರೇಡಿಯನ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡು. ಅದೇ ಥರ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2c ಅಂದರೆ ಅಥವಾ 2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ of the region bounded by the given 4 lines under the transformation w is equal to e power z. So the image is nothing but the image is nothing but the two circles mod w equals to e and mod w equals to e power 2, and together with the lines phi equals to 1 and phi equals to 2 radians. Okay. Discuss the property of transformation w equals to sin z. So w ಗೆ ನಾವು w plane ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಯು ವಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ u, v ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ w ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ u ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿ. ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಝಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ. ಬಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಐ ವೈ ತಗೋತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಐ ವೈ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ವೈನ ನಾವು ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಐ ವೈನ ನಾವು ಕಾಸ್ ಹೆಚ್ ವೈ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸೈನ್ ಐ ವೈಗೆ ಐ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ, ಐ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, the real part of both complex numbers, that means u equals to sin x into cos hyperbolic y. Imaginary part of two complex numbers are v equals to cos x into sin hyperbolic y. So on comparing we get both real part and imaginary part. Put x equals to c, we get sin c cos h y. x ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ c ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ v ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈನ ನಾವು u ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈನ v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ, ಸೈನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ. ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ u square divided by sin square c minus v square divided by cos square c, cos c whole square, anything. Okay, so left hand side na ನಾವು subtraction ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ cos square hyperbolic y minus sin square hyperbolic y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ cos square hyperbolic y ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ವೈ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೈಪರ್ಬೊಲಿಕ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. x square divided by a square minus b square y square divided by b square. x square divided by a square minus y square divided by b square.
ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬದಲು ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೈನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದು ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಝೆಡ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಅದು ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ lines are mapped to hyperbolas in W plane. Okay. ಇದೇ ಲೈನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, put y is equal to d in the second condition. So replace uv values by y equals to d. So write sin x and cos x as u divided by cos hyperbolic d, cos x as v divided by sin hyperbolic d. Okay, then squaring on both sides. ನೋಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಡಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ u square by some constant plus v square divided by some constant equals to 1, which is ellipse equation in W plane. Okay, W plane ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ellipse equation represent ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು xy plane ಅಲ್ಲಿ ellipse equation ಅಂದರೆ x square divided by a square plus y square divided by b square equals to 1 ಅಂತ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದು ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಝೆಡ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ y equals to d, which is parallel to x axis in the z plane. After the transformation we get an ellipse in W plane. Okay.